Hello friends, in last lecture we have discussed about the Carnot cycle. In Carnot cycle that process 1 to 2, that is isentropic compression, 2 to 3, that was isothermal heat rejection, then isentropic expansion, and last one 4 to 1, that is isothermal heat absorption. Okay. Again we have seen that the Carnot cycle is ideal cycle, which is not possible in practical. In practice it is not possible, and today we are going to discuss about the Bell-Coleman air refrigerator cycle, Bell-Coleman cycle. Now in Bell-Coleman cycle, the processes that was taking place at a constant temperature, isothermal processes from Carnot cycle, that are replaced with constant pressure process. Means in Carnot cycle, heat addition and heat rejection, that was takes place at constant temperature, but in Bell-Coleman cycle, these processes of heat absorption and heat rejection, that will be takes place at constant pressure. That is the thing. Now this is a flow diagram of Bell-Coleman cycle. The major components of Bell-Coleman cycle, that are compressor, condenser, the expander or air motor we can say, and the evaporator. Okay. Now over here we can see there is a compressor, okay, in which air is compressed. Air is used as a media for absorption and rejection of the heat. Okay. या ठिकाणी कॉम्प्रेसर आहे. या कॉम्प्रेसर मध्ये एअर काय केली जाईल, कॉम्प्रेस केली जाईल आणि ती पास केली जाईल कुठं, कंडेन्सर मध्ये. ओके, दिस विल बी अ कंडेन्सर. एअर कंडेन्सर मध्ये गेल्यानंतर त्या ठिकाणी कूलिंग वॉटर जे आहे ते इन होईल. कूलिंग वॉटर इन झाल्यानंतर ते कूलिंग वॉटर या कॉम्प्रेस्ड एअर जी असेल, हाय टेम्परेचर हाय प्रेशर एअर जी असेल कॉम्प्रेशन झाल्यानंतरची, त्याच्याकडून हीट काय करून घेईल, ऍब्सॉर्ब करून घेईल आणि कूलिंग वॉटर याच्यातून आउट होईल. ओके. Now at constant pressure heat is removed from the hot high pressure air in the condenser. Okay, and the air is cooled. Okay. आता या ठिकाणी जे प्रेशर असणार आहे ते कॉम्प्रेसरचं आउटलेट प्रेशर असणार आहे आणि सेम प्रेशर जे असणार आहे ते या ठिकाणी असणार आहे एक्सपांडरच्या अगोदर. ओके. At constant pressure heat is removed from the air. Okay. Now after condenser, that air is passed through the expander. Okay. Now we know that the function of the expansion valve or expander, that is when sudden drop in pressure takes place in expander, sudden drop in temperature also takes place. That's why over here in expander the temperature will get dropped down. One more thing is that this expander is also known as air motor, because this expansion of the air that will cause to move this piston, okay, towards right, means some power will get developed and that power is utilized to run the compressor. या ठिकाणी जी पॉवर डेव्हलप होणार आहे ती कशासाठी युटिलाइज केलेली आहे, तर या ठिकाणी कॉम्प्रेसर रन करण्यासाठी, so that the external energy required to run the compressor, that will get reduced. Okay, that's why expander or air motor is used over here. Now after expansion, the temperature and pressure of the air, that will get reduced and that air is passed through the cold storage or cold chamber we can say. Okay. Now air at atmospheric pressure, after expansion that pressure will get expanded at atmospheric pressure. म्हणजे कॉम्प्रेसर प्रेशर जे आहे, कॉम्प्रेसरच्या आउटलेटचं जे प्रेशर आहे ते एक्सपान्शन डिव्हाइस मध्ये असं एक्सपान्शन केलं जातं किंवा प्रेशर रिड्यूस केलं जातं, सो दॅट द प्रेशर आफ्टर एक्सपान्शन दॅट विल बी ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर. आणि ॲटमॉस्फेरिक प्रेशरची एअर जी आहे ती कोल्ड चेंबर मध्ये काय केली जाते, या ठिकाणी पास केली जाते. आणि लो टेम्परेचर एअर जी आहे
ती कोल्ड चेंबर मध्ये पास केल्यानंतर कोल्ड चेंबर मध्ये दॅट इज कोल्ड स्टोरेज चेंबर जो आहे तो इव्हॅपोरेटर म्हणून वर्क होईल. द कंटेंट विच वी हॅव टू cool or the content from which we have to remove the heat, that content is placed in the cold chamber. Okay, from that cold chamber content air will absorb heat and will get heated, and that air is passed to the compressor again. That air is passed to the compressor again, and cycle is repeated again and again. Okay, now this is a flow diagram of air refrigeration cycle, Bell-Coleman cycle. We will discuss about the PV and TS diagram. PV and TS diagram. Okay. Now over here, process 1 to 2 isentropic compression. PV raised to gamma is equal to constant. PV raised to gamma is equal to constant. That is isentropic compression. Okay, now this will be point 1, this will be point 2, 1 to 2 isentropic compression. Now when compression will take place, at that time volume will get somewhat reduced and pressure will get increased. Okay, volume काय होईल, कमी होईल आणि pressure increase होईल. तर या ठिकाणी बघा प्रेशर इन्क्रीज झालेला आहे, व्हॉल्यूम रिड्यूस झालेला आहे. ॲट द सेम टाइम ड्युरिंग कॉम्प्रेशन टेम्परेचर ऑफ द एअर दॅट विल गेट इन्क्रीज. ओके, 1 to 2 isentropic compression. Okay, that's why entropy that will get constant, S1 is equal to S2, but temperature will get raised from T1 to T2. या ठिकाणी टेम्परेचर किती असेल, T1 असेल ते T2 पर्यंत जाईल. म्हणजे टेम्परेचर रेज झालेलं आहे. आयसेंट्रॉपिक कॉम्प्रेशन असल्यामुळे इथून वर्टिकल स्ट्रेट लाईन आलेली आहे. प्रोसेस 1 to 2 that is processes 1 to 2 isentropic compression. Isentropic compression. Okay, next that is process 2 to 3. That process 2 to 3 that will take place in the condenser. 2 to 3 या ठिकाणी 2 3. Okay, that process will take place in which heat will get removed from the air. Okay, कारण बघा कॉम्प्रेशन झाल्यानंतर त्या एअरचं प्रेशर आणि टेम्परेचर वाढणार आहे. ते प्रेशर आणि टेम्परेचर जे आहे त्याच्यातून हीट काय करावी लागेल, आपल्याला रिमूव्ह करावी लागेल. अँड फॉर दॅट रिमूव्हल ऑफ हीट दॅट एअर इज पास थ्रू दी कंडेन्सर. या ठिकाणी कंडेन्सर आहे. या ठिकाणी जर बघितलं तर आपण कूलिंग वॉटर यूज केलेला आहे. कंडेन्सर मध्ये कूलिंग वॉटर इन होईल. दॅट वॉटर विल ऍब्सॉर्ब हीट एअर फ्रॉम द ट्यूब दॅट विल गेट its heat will get removed or it will absorbed by the cooling motor and water will get out through the condenser. या ठिकाणी एअर जी आहे ती काय केलेली आहे, कूल केलेली आहे. ओके, नाउ इन आयसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन 1 to 2. ओके, 2 to 3 heat removal at constant pressure. Heat removal at constant pressure. It remove at constant pressure. Then 3 to 4. 3 to 4. बघा, air motor or expander. That is isentropic expansion. Isentropic expansion. Isentropic expansion. 3 to 4 मध्ये isentropic. 2 to 3 constant, P is equal to constant. 2 to 3 pressure is equal to constant. Heat is removed, QR, heat rejected, okay, to the cooling water. Now 2 to 3 heat rejected to the cooling water at constant pressure. At constant pressure. 3 to 4 isentropic expansion. बघा, isentropic, entropy remains constant. Isentropic expansion.
एक्सपान्शन झाल्यानंतर काय होणार आहे, सडन ड्रॉप इन प्रेशर. या ठिकाणी P3 जे आहे, ओके, ते P4 दॅट विल बी ड्रॉप इन दी प्रेशर, ड्रॉप इन दी प्रेशर. मी या ठिकाणी P1 म्हणतोय, कॅपिटल P1, या ठिकाणी कॅपिटल P2 म्हणतोय. ओके, कॅपिटल P1 इज इक्वल टू स्मॉल p1 इज इक्वल टू स्मॉल p4, म्हणजे p1 स्मॉल p1 इज इक्वल टू स्मॉल p4 इज इक्वल टू कॅपिटल P1. कॅपिटल P2 इज इक्वल टू स्मॉल p2 इज इक्वल टू स्मॉल p3. Small p2, small p3 is equal to capital P2 is equal to capital P2. Now process 4 to 1. 4 to 1 बघा, 4 इथं आहे आणि 1 इथं आहे इव्हॅपोरेटर मध्ये. 4 to 1 इव्हॅपोरेटर मध्ये काय होत जाईल, जसं जसं हीट ऍब्सॉर्ब करत जाईल तसं तसं एअरचा स्पेसिफिक व्हॉल्यूम जो आहे तो काय होत जाणार आहे, वाढत जाणार आहे. प्रेशर मात्र जे आहे ते काय असणार आहे, कॉन्स्टंट प्रेशर असणार आहे. हीट ऍब्सॉर्प्शन ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर. ओके, हीट ऍब्सॉर्प्शन ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर, ऍट कॉन्स्टंट प्रेशर. These are the processes, okay, involved in the Bell-Coleman cycle. बघा, 4 to 1 हीट जसं जसं ऍब्सॉर्ब करत जाईल तसं तसं थोडंसं टेम्परेचर काय होत जाणार आहे, वाढत जाणार आहे. आणि पुन्हा 1 to 2 आयसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन, आयसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन. ओके, नाउ ओव्हर हियर इन दिस प्रोसेस QA heat absorbed is equal to, that will be equal to Cp into heat absorb कुठे आहे बघा, प्रोसेस 4 to 1 heat absorb, प्रोसेस 4 to 1. या ठिकाणी QA लो टेम्परेचरला हीट ऍब्सॉर्ब केली जाते आणि हाय टेम्परेचरला हीट काय केली जाते, रिजेक्ट केली जाते. QA आणखीन QR. Cp T1 minus T4. Cp का म्हटलेला आहे, Cp is the specific heat at constant pressure. Cp is the specific heat at constant pressure because heat absorption that will take place at constant pressure. Okay, Cp is the specific heat at constant pressure. बऱ्याच वेळेला आपण काय म्हणतोय, Cp म्हणजे कॉन्स्टंट प्रेशर. Cp म्हणजे कॉन्स्टंट प्रेशर इतकं लिमिटेड नाहीये. Cp is the specific heat at constant pressure. Now what is meant by specific heat? It is the amount of heat required to raise the temperature of system by unit degree of Celsius. म्हणजे 1 डिग्री सेल्सिअस ना, आता समजा 14 डिग्री सेल्सिअसला सिस्टीम आहे आणि ती त्यानं हीट ऍब्सॉर्ब केली आणि 15 डिग्री सेल्सिअसला गेली, म्हणजे 1 डिग्री सेल्सिअस इतकं टेम्परेचर रेज करायसाठी जितकी हीट त्यानं ऍब्सॉर्ब केलेली आहे त्याला काय म्हणायचं आहे, त्याची स्पेसिफिक हीट असं म्हणायचं आहे. एक तर ऍब्सॉर्ब केलेली असेल किंवा रिजेक्ट केलेली असेल. म्हणजे समजा 15 डिग्री सेल्सिअसला सिस्टीम आहे आणि ती 14 डिग्री सेल्सिअसला आली. ओके, तर 1 डिग्री सेल्सिअसनं टेम्परेचर कमी करायसाठी जितकी हीट त्यानं रिजेक्ट केली ती म्हणजे त्याची स्पेसिफिक हीट. ओके, that is QA is equal to Cp T1 minus T4. QR that is equal to, QR is equal to, QR बघा या ठिकाणी हाय प्रेशरला 2 to 3 प्रोसेस जे आहे that is heat removal किंवा heat rejection. QR that will take place in the condenser. QA heat absorption that will take place in the evaporator. QR is equal to Cp स्पेसिफिक हीट ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर, कारण हीट रिजेक्शन जे आहे ते सुद्धा कसं आहे, कॉन्स्टंट प्रेशरला होत आहे. त्याच्यामुळं Cp that is T2 minus T3, Cp T2 minus T3. That is heat
Okay, now if we want to find out COP is equal to QA upon QR minus QA. Okay, this will be COP of refrigerator. COP of heat pump जर असेल तर QR upon QR minus QA. Okay, COP that is equal to बघा CP T1 minus T4 divided by CP T2 minus T3 minus CP T1 minus T4. ओके, CP इथं कॉमन येईल, CP या ठिकाणी कॉमन येईल. ओके, आणि ते CP या CP ला कॅन्सल करून टाकू. इज इक्वल टू T1 minus T4 divided by T2 minus T3 minus T1 minus T4. ओके, आता मी या ठिकाणी बघा T1 minus T4 न सगळीकडे मी डिवाइड करतो. म्हणजे T1 minus T4 divided by T1 minus T4, T2 minus T3 divided by T1 minus T4, and T1 minus T4 divided by T1 minus T4 is equal to T1 minus T4 divided by T1 minus T4. म्हणजे वरचा जो पोर्शन आहे त्यालाही मी अंशालाही T1 minus T4 न भागतोय आणि छेदालाही काय करतो मी T1 minus T4 न भागतो. डिवाइडेड बाय T3 minus T2 upon T1 minus T4 minus T1 minus T4 हे डिवाइडेड बाय T1 minus T4. बघा हे T1 minus T4 T1 minus T4 cancel होईल, हे cancel होईल. That is equal to 1 upon T3 minus T2 upon T1 minus T4 minus 1 minus 1. Okay, हे आणि हे कॅन्सल होईल, हे आणि हे कॅन्सल होईल. सेम. Okay, now this is the equation 1, equation number 1. Okay, now process 1 to 2, process 1 to 2, that is isentropic process. That's why PV raised to gamma is equal to constant. That is isentropic process. That's why PV raised to gamma is equal to constant. बघा, isentropic process 1 to 2, isentropic process PV raised to gamma is equal to constant. That's why T2 by T1 is equal to P2 by P1 raised to gamma minus 1 upon gamma, raised to gamma minus 1 upon gamma. हा फॉर्म्युला आपल्याला माहित आहे. T2 upon T1 is equal to P2 upon P1 raised to gamma minus 1 upon gamma is equal to V1 upon V2 raised to gamma. हा आहे जो आहे तो काय म्हणायचा, प्रेशर रेशिओ. किंवा याच्या हे पुढे मी सांगतो तुम्हाला, जे पुढे कधीतरी आपल्याला स्टडी मध्ये येईल. दॅट इज इक्वल टू V1 upon V2 रेज टू गॅमा. आपण थर्मल मध्ये बघितलेला आहे किंवा पॉवर इंजिनिअरिंग मध्ये हा फॉर्म्युला पाहिलेला आहे. नाउ प्रोसेस
अगेन 1 to 2 झालेले आहे 3 to 4. 3 to 4. That process again PV raised to gamma is equal to constant because that is isentropic process. That is isentropic process. Now for that process T3 upon T4 is equal to small p3 upon small p4 raised to gamma minus 1 upon gamma is equal to स्मॉल p3 म्हणजे काय आहे बघा आता, किंवा इथे मी स्मॉल p2 अपॉन स्मॉल p1 असं म्हणतो. ओके, हे थोडंसं रफ करतो म्हणजे लक्षात येईल आपल्याला. स्मॉल p2 म्हणजे काय आहे बघा, स्मॉल p2 that is capital P2. बघा स्मॉल p2 हे प्रेशर म्हणजे कॅपिटल P2 अपॉन स्मॉल p1 इज इक्वल टू काय आहे बघा, कॅपिटल P1 रेज टू गॅमा मायनस 1 अपॉन गॅमा. ओके, आता या ठिकाणी स्मॉल p3 काय आहे बघा, p3. ओके, p3 इज इक्वल टू कॅपिटल P2. आणखीन P4 प्रेशर दॅट इज इक्वल टू कॅपिटल P1 रेज टू गॅमा मायनस 1 अपॉन गॅमा रेज टू गॅमा मायनस 1 अपॉन गॅमा. याचा अर्थ काय बघा, इक्वेशन A, इक्वेशन B, फ्रॉम इक्वेशन A and B, T2 upon T1 is equal to P2 upon P1 raised to gamma minus 1 upon gamma. T3 upon T4 is equal to P2 upon P1 raised to gamma minus 1 upon gamma. म्हणून from equation 1 A and B, T2 upon T1 is equal to T3 upon T4. T3 upon T4. आता मी काय करतो, हा T3 जो आहे तो याच्या बेसला आणतो, हा T1 याच्या टॉपला जाईल. म्हणून दॅस T2 upon T1 T2 upon T3 इकडे आणला इज इक्वल टू T1 इकडे मिळवू शकतो, T1 upon T4. आता दोन्ही साइडने मी 1 मायनस करतो, T2 upon T3 किंवा योग वियोग क्रिया म्हणून असते. -1 is equal to T1 upon T4 minus 1. आता -1 केलंय, समजा इथलं -1 जे आहे इकडे गेल्यानंतर काय होईल, +1 होईल. -1 + 1 that will be 0. दोन्ही साइडने मी -1 केलेला आहे. म्हणजे समजा 3 ओके इज इक्वल टू 5 - 2 असं आहे समजा. ओके, आता मी ह्या दोन्हीतनं सुद्धा -1 केलं, 3 इज इक्वल टू 3. ओके, 3 इज इक्वल टू 5 - 2. 3 - 1 इज इक्वल टू 5 - 2 - 1. 3 - 1 किती येतं, 2. 5 - 2 3 - 1. ओके, हे दोन्ही साइडनं -1 केल्यानंतर काही फरक पडत नाही. ओके, नाव T2 मायनस T3 ने इकडे मल्टिप्लाय करतो, डिवायडेड बाय T3 इज इक्वल टू T1 मायनस T4 ने इकडे मल्टिप्लाय करतो, T4 डिवायडेड बाय T4 डिवायडेड बाय T4. ओके, सॉरी इथं थोडंसं आपलं चुकलेलं आहे बघा. या ठिकाणी T3 - T2 नाही, T2 - 3 T2 - ओके. तर बघा हे मी T3 इकडे नेतो, हे T1 - T4 इकडे आणतो. ओके, that is T2 - T3 divided by
T1 minus T4 is equal to T3 upon T4 is equal to T3 upon T4. ओके, या ठिकाणी इक्वेशन आलेलं आहे. ओके, नाउ पुट दिस व्हॅल्यू T2 minus T3 इक्वेशन 1 बघा. इथं T2 minus T3 बघा, या ठिकाणी T2 minus T3 आहे, या ठिकाणी T2 minus T3 T2 minus. ओके, तर T2 minus T3 upon T1 minus T4 is equal to T3 upon T4 is equal to T3 upon T4. That's why put this value in equation 1. Okay, now equation 1 becomes इक्वेशन 1 कसं येईल बघा. COP इज इक्वल टू कसं आहे बघा इक्वेशन 1 डिवायडेड बाय T2 minus T3 डिवायडेड बाय T1 minus T4 minus 1 आहे. ओके, इज इक्वल टू 1 अपॉन T3 अपॉन T4 minus 1. बट ओके बघा, T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू काय आहे, T2 अपॉन T1 आहे. T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1. बट T3 अपॉन T4 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1. thus COP is equal to 1 upon T2 upon T1 minus 1. बघा T3 upon T4 च्या जागी मी काय टाकलं, T2 upon T1 टाकलं. that's why is equal to 1 upon T2 T1 ने इकडे मल्टिप्लाय केलं मायनस T1 डिवायडेड बाय T1 डिवायडेड बाय T1. आता हा T1 मी वरती घेतो, that is equal to T1 upon T2 minus T1. T1 upon T2 minus T1. That is COP of the Bell-Coleman cycle. COP of the Bell-Coleman cycle. ओके, तर हेच मी असं म्हणू शकतो बघा, इथं T2 अपॉन T1 आहे. ओके, मग T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन P1 रेज टू गॅमा मायनस 1 अपॉन गॅमा. ओके, दॅट इज इक्वल टू, या ठिकाणी मी असं म्हणू शकतो, इक्वल टू 1 अपॉन P2 अपॉन P1 रेज टू गॅमा मायनस 1 अपॉन गॅमा मायनस 1. ओके, आता P2 अपॉन P1 काय आहे, तर तो आहे प्रेशर रेशो. कॉम्प्रेसर मध्ये इनिशियल प्रेशर आणि फायनल प्रेशर. फायनल प्रेशर अपॉन इनिशियल प्रेशर, दॅट इज प्रेशर रेशो, दॅट इज इक्वल टू 1 अपॉन प्रेशर रेशो RP रेज टू गॅमा मायनस 1 अपॉन गॅमा मायनस 1. हा सुद्धा काय COP येऊ शकतो, दॅट इज इक्वल टू 1 अपॉन RP प्रेशर रेशियो गॅमा मायनस 1 अपॉन गॅमा मायनस 1. दॅट इज COP इन टर्म्स ऑफ प्रेशर. म्हणजे टेम्परेचर समजा जर आपल्याला माहित नसतील आणि या ठिकाणी प्रेशर्स कॉम्प्रेसरचं आपल्याला जर माहित असेल, सक्शन प्रेशर आणि डिलिव्हरी प्रेशर, तर त्याच्यावरून आपण असं काय काढू शकतो, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मन्स या ठिकाणी काढू शकतो. ओके, that is the COP of the Bell-Coleman air refrigerator cycle.
Now, what are the advantages of Bell-Coleman air refrigerator cycle? What are the advantages and disadvantages of this cycle? Advantages मध्ये काय काय बघा म्हणता येईल. एअर जी आहे that we are going to use as a media for absorption and rejection of heat. म्हणजे या ठिकाणी हीट ऍब्सॉर्प्शन करायला आणि रिजेक्शन करायला आपण काय करणार आहे, एअर हा मीडिया वापरणार आहे. जर एअर हा मीडिया वापरला समजा तर दॅट विल बी रेडिली अवेलेबल, ओके, आणि चीप मीडिया आहे. वन थिंग, हे पहिलं काय आहे, दॅट इज मीडिया युज्ड इज चीप. दॅट इज द फर्स्ट ॲडव्हान्टेज of Bell-Coleman air refrigeration cycle. Second advantage is that the weight of the system is less. आपण या ठिकाणी ओपन सिस्टीम ठेवू शकतो. ऍटमॉस्फेअर मधली एअर इन करायची, ती एअर एक्सपान्शन नंतर ज्यावेळी इव्हॅपरेटर मधनं बाहेर जाईल त्यावेळी काय करायची, पुन्हा ऍटमॉस्फेअरला सोडून द्यायची. ओके, तर या ठिकाणी वेट ऑफ द सिस्टीम दॅट विल बी लेस. If the open system is there, we don't have to carry whole the refrigerant. Okay, फक्त सिस्टीमला वन सायकल साठी लागणारा जो रेफ्रिजरंट आहे तितका काय केला जाईल किंवा तितकी एअर काय केली जाईल, इन केली जाईल. म्हणजे पहिला ऍडव्हान्टेज बघा, द एअर इज रेडली अवेलेबल अँड चीप which is used as a media for absorption and rejection of heat. Second, weight of the system that is less. Third advantage, ही सिस्टीम जी आहे आपण एरोप्लेन मध्ये इझिली काय करू शकतो, इन्स्टॉल करू शकतो. दॅट इज द थर्ड ॲडव्हान्टेज ऑफ एअर रेफ्रिजरेशन सिस्टीम. ओके, अँड इफ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिसएडव्हान्टेजेस ऑफ Bell-Coleman एअर रेफ्रिजरेशन सायकल, तर ॲडव्हान्टेजेस बघितलेले आहेत. याचे डिसएडव्हान्टेजेस काय असतील तर बघा, या ठिकाणी आपण एअर हा मीडिया वापरणार आहे. एअर हा जर मीडिया वापरला तर काय होणार आहे बघा, दॅट एअर विल ऍब्सॉर्ब ओनली इट्स सेन्सिबल हीट. म्हणजे बघा, कॉम्प्रेसर मध्ये कॉम्प्रेस होईल, कंडेन्सर मध्ये एअरचं लिक्विड होणार नाही, ते वेपर फॉर्म मध्ये किंवा एअरच्या फॉर्म मध्ये राहणार आहे. तिथून एक्सपांडर मध्ये सुद्धा ते वेपर फॉर्म मध्ये राहणार आहे किंवा एअर म्हणून राहणार आहे, गॅसेस फॉर्म मध्ये राहणार आहे. ओके, आणि इथून गॅसेस फॉर्म मधनच ते कुठे जाणार आहे, कोल्ड चेंबरला जाणार आहे. मग कोल्ड चेंबर मध्ये ते त्याची सेन्सिबल हीट ऍब्सॉर्ब करून घेईल. ओके, आपण जे रेफ्रिजरेशन मध्ये बघितलेले आहेत, अदर जे गॅसेस आहेत किंवा अदर मीडिया जो आहे तो काय होतो बघा, कंडेन्सर मध्ये लिक्विफाय होतो, एक्सपांडर थ्रू लिक्विड जे आहे एक्सपान्शन झाल्यानंतर लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड जे आहे ते इव्हॅपरेटरला जातं. इव्हॅपरेटर मध्ये ते लिक्विड जे आहे ते त्याची लॅटेंट हीट ऍब्सॉर्ब करतं, ऍज वेल ॲज इट विल ऍब्सॉर्ब इट सेन्सिबल हीट. म्हणजे लॅटेंट हीट आणि सेन्सिबल हीट जे आहे ते ऍब्सॉर्ब करतं. म्हणजे रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, इफ वी वॉन्ट टू गेट सेम रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट, ओके, ॲज कम्पेअर टू अदर रेफ्रिजरंट्स, then more air to be get to be handled. म्हणजे जर मला रेफ्रिजरंट समजा R134A आहे आणि त्याच्या इतका जर मला रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट घ्यायचा असेल तर एअर जी आहे ती काय करावी लागेल, मला जास्त हँडल करावी लागेल. ओके, वन मोर डिसएडव्हान्टेज दॅट इज प्रॉब्लेम ऑफ फ्रोस्टिंग. म्हणजे बघा, या ठिकाणी समजा ओपन सिस्टीम आहे, या ठिकाणी मी ओपन सिस्टीम करतो म्हणजे फ्रेश एअर काय केली जाईल, ऍटमॉस्फेअर मधून घेतली जाईल, कंडेन्सर मध्ये जाईल, एक्सपान्शन डिव्हाइस थ्रू ती कोल्ड चेंबरला जाईल. ओके, आणि ती ऍटमॉस्फेअरला पास होईल. जर फ्रेश एअर इन केली तर या ठिकाणी एक्सपांडर नंतर या ठिकाणी फ्रोस्टिंग व्हायची शक्यता आहे. म्हणजे फ्रेश एअर मध्ये काय असणार आहे, मॉइश्चर असणार आहे. ते मॉइश्चर जे आहे ते एक्सपांडर नंतर काय होणार आहे, सॉलिडिफाय होणार आहे आणि या ठिकाणी लेअर फॉर्म होईल, आईसची लेअर, दॅट इज कॉल्ड एज फ्रोस्टिंग. आणि तसं जर झालं तर सिस्टीम ब्लॉक व्हायची शक्यता असते. मग त्याच्यासाठी आपण काय करू शकतो, क्लोज सिस्टीम करू शकतो. आणि क्लोज सिस्टीम केल्यानंतर आपण या ठिकाणी ड्रायर किंवा फिल्टर वापरून या ठिकाणी मॉइश्चर जे आहे ते रिमूव्ह करू शकतो
आणि मग सिस्टीममध्ये एअर जी आहे ती कंटिन्युअसली काय होईल, रिसर्क्युलेटेड होईल. पण या ठिकाणी प्रॉब्लेम काय असेल, जर रिसर्क्युलेट होत असेल तर तितक्या अमाऊंट ऑफ एअर आपल्याला काय करून ठेवावं लागणार आहे, त्याच्यामध्ये स्टोअर करून ठेवावं लागणार आहे किंवा फिल करून ठेवावी लागणार आहे. मग त्या सिस्टीमचं वेट काय होईल, वाढेल. दॅट इज द थिंग. वन मोर डिसएडवांटेज ऑफ दिस सिस्टीम, दॅट इज coefficient of performance of the Bell-Coleman air refrigerating cycle, that is less as compared to the cycles which are operating on other refrigerants. बाकीच्या इतर रेफ्रिजरंट वरती ज्या सायकल ऑपरेट होतात त्याच्यापेक्षा या सिस्टीमचा कोइफिशियंट ऑफ परफॉर्मन्स जो आहे तो काय असणार आहे, कमी आहे. दॅट इज द डिसएडवांटेज ऑफ Bell-Coleman air refrigerating cycle किंवा एअर रेफ्रिजरेटिंग सिस्टीम.